جی جی دوستو، ہم بات مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے جاری رکھیں گے، لیکن میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس طرف دلا دوں کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جماعت احمدیہ کا ایک طریق ہے کہ وہ ہمیشہ جس چیز میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چوری، ان کا دجل، ان کا فریب پکڑا جا رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو، اس ایشو کو، اس بات کا رخ جو ہے اب وہ بدل دیا جائے۔ دوسری چیز، جماعت احمدیہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ ایپل ٹو ایپلز اینڈ اورنجز ٹو اورنجز کمپیئر نہیں کرتی، بلکہ یہ بات کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ مرزا صاحب مدعی ہیں، اور مرزا صاحب کا کمپیریزن یا مرزا صاحب کے حوالے سے کہی ہوئی کسی بات کو بھی آپ کسی دوسرے مفکر، مورخ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جی فلاں بندے نے بھی اس چیز پہ اتفاق کیا ہے، فلاں نے بھی یہ بات کہی ہے، تو مرزا صاحب نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، مرزا صاحب کے کلیم کی وجہ سے مرزا صاحب کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے، اور مرزا صاحب کے لیے وہ معیار نہیں رہتا جو عام لوگوں کے لیے معیار مقرر ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کو پرکھا جائے گا اسی لیول کے اوپر، اسی معیار کے اوپر جس کرائیٹیریا کے اوپر انبیاء کرام جو ہیں اب وہ پرکھے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کی بات ہم کر رہے ہیں، تو مرزا صاحب نے چونکہ یہ فرمایا ہوا ہے، اور مرزا صاحب نے کھلے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کی ایک پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی تو مرزا صاحب جھوٹے۔ وہ کہتے ہیں میری اگر ایک بھی پیشگوئی غلط ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ ان کی ایک نہیں، ان کی ساری اس قسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، جن کو وہ پیشگوئیاں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، خدا کی طرف سے، وہ سب ان کی اپنے من گھڑت چیزیں تھیں، اور ان کے اندازے تھے، قیافے تھے ان کے، جو کہ تقریباً سارے غلط ثابت ہوئے۔ لیکن ڈٹھائی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے کو تسلیم نہیں، بالکل اسی طرح کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی، پھر کہتے ہیں کہ خدا نے میری شادی محمدی بیگم سے آسمانوں پر نکاح پڑھا کے کر دی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم سے مراد کہ یہ وہ تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی، یہ ہو کے رہے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہوا کیا آخر کار کہ مرزا صاحب کی شادی محمدی بیگم سے نہیں ہوتی، لیکن بقول جماعت احمدیہ کے پیشگوئی پوری ہوئی۔ عبداللہ آتم مرزا صاحب کی ان باتوں سے، ان پیشگوئیوں سے، ان ڈراوے دھمکاوے سے آتم زندہ رہتا ہے، لیکن مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ مولوی ثناء اللہ، مرزا صاحب مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مرتے ہیں، لیکن پیشگوئی پوری ہوئی۔ جب عالم یہ ہو تو اس وقت اس ڈٹھائی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات صرف ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اب ہم مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، کہ جب تک کسی انسان کی تاریخ پیدائش کا تعین نہ کیا جائے اس کی عمر کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو وحی مقدس، سب سے پہلی وحی مقدس ہے، وہ مرزا صاحب کی عمر کے حوالے سے تھی، کہ اس میں مرزا صاحب کو ان کے خدا نے یہ بتایا تھا کہ تیری عمر جو ہے وہ 80 سال، اس سے 2-4 کم یا زیادہ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی عمر کہاں سے شمار کی جائے جہاں سے یہ پتہ چلے کہ 80 سے وہ 2-4 کم تھے یا زیادہ تھے۔ اب آ جائیے، جب ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھتے ہیں
जिन के दर्जा जमात अहमदिया के नज़दीक कुछ इस तरह से है कि वो समझते हैं कि ये वो किताबें हैं जो रूहानी ख़जाना है, जिसको नाम भी उन्होंने रूहानी ख़ज़ाइन का दिया। उसके अंदर मिर्ज़ा साहब अपनी कुतब के अंदर तहरीर करते हैं कि मिर्ज़ा साहब 1839 या 40 में पैदा हुए। अब 1839-40 में पैदा हुए। अब मिर्ज़ा साहब अपनी वफ़ात का दिन तो नहीं लिख सकते कि उनकी तारीख़ क्या थी, क्योंकि उस वक़्त अगर आखिरी सांस पे भी लिख रहे होते तो वो ज़िंदा होकर लिख रहे होते, तो मुर्दा होने के बाद इंसान तो नहीं लिखता। वो दुनिया ने तारीख़ लिखी, वो इनके अपने मानने वालों ने तारीख़ लिखी कि मिर्ज़ा साहब 26 मई 1908 को इस दुनिया से रुखसत होते हैं। जब हम 1840 और 1908 को देखते हैं तो मिर्ज़ा साहब की उम्र जो है वो 68 साल 68 ईयर्स बनती है। जब मिर्ज़ा साहब की सबसे पहली वही मुक़द्दस देखते हैं तो उसमें बक़ौल इनके खुदा के ये जो हैं 80 से 2-4 कम होने चाहिए थे, ये 2-4 साल। अब आप अंदाज़ा करें कि जब जमात के सामने ये सूरत हाल पेश होती है तो उनको ये भी पता है कि मिर्ज़ा साहब की अगर एक बात गलत साबित हो जाती है तो मिर्ज़ा साहब ख़ुद झूठे साबित हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब की ये सारी बुनियाद, ये सारी इमारत, ये घर, जो सारा कारोबार था, ये बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए खींचा तानी शुरू होती है। जमात के अकाबरीन, उनके साहबज़दगान जो हैं वो इस तगदो में सब मसरूफ़ हो जाते हैं और आखिर इस चीज़ पे 30-35 साल के बाद ये फ़ैसला होता है कि जी हमारे बाप कब पैदा हुए थे, या हमारे ये जो रसूल थे या नबी थे मिर्ज़ा साहब ये कब पैदा हुए थे। तो मुतफ़िक़ा तौर पे मिर्ज़ा साहब को पैदा किया जाता है कि मिर्ज़ा साहब 1835 में पैदा हुए। अब ये तो पैदाइश है जमात अहमदिया के हाथों, जो उनके मानने वाले मुरीदैन हैं, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम नसब कादियानी को 1835 में पैदा किया। अब हकीकत कुछ इस तरह से है कि एक औरत, वो दाई जिसने मिर्ज़ा साहब को उनकी माँ के पेट से निकाला था, जिसने जन्म दिया था, उसका सर्टिफिकेट मिर्ज़ा साहब अपनी जेब में रखा करते थे। उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी लिखा है कि मेरे पास मेरे जनाने वाली दाई का सर्टिफिकेट मौजूद है जो ये साबित करता है कि मैं ट्विन पैदा हुआ था। अब उस पर तारीख़ भी है, उस पर तफसील भी है कि लड़की और लड़का थे, पहले लड़की निकली थी, बाद में मिर्ज़ा साहब निकले थे, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा साहब अपने आप को खातमुल खुलफा भी कहते हैं, खातमुल औलाद, सॉरी, कि अपने आप को खातमुल औलाद भी कहते हैं कि उसके बाद कोई औलाद नहीं थी। अब मिर्ज़ा साहब ने 1839-40 लिखी। मिर्ज़ा साहब की जेब के अंदर उस पैदा करने वाली दाई का सर्टिफिकेट मौजूद है, लेकिन इनके मुरीद, इनके मानने वाले, इनकी औलाद कहती है कि नहीं, हमने मिर्ज़ा साहब को 1835 में पैदा किया। अब ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि वो जो एक कुदरत के निज़ाम के तहत, कुदरती अमल के तहत जिस औरत ने इनको पैदा किया 1840 में, आया वो मिर्ज़ा साहब जो 1908 में फौत हो गए और 68 साल के हुए, क्या आप उस बात को तस्लीम करेंगे, या 30-35 साल बाद जमात के लोगों ने और इनकी औलाद ने जो जिस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को पैदा किया 1835 में, और 1908 को ही वो इस बकौल इनके वो भी इस दुनिया से रुखसत होते हैं, क्या आप उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर ईमान रखते हैं? अगर आप ये सोच सकें कि आप किस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मान रहे हैं, उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को जिसने अपने कलम से लिखा, जिसको उनकी पैदा करने वाली दाई ने बताया कि 1840 में पैदा हुए थे, क्या आप उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं, या उस ग़ुलाम अहमद कादियानी को जिसको जमात के लोगों ने और उनकी औलाद ने 1835 में पैदा किया और वो भी 1908 में हुए? दोनों की आप फिर शुमार करके तारीख़ से, पैदाइश से उनकी उम्र निकाल लीजिए और उनके झूठे और सच्चे होने का फ़ैसला आप खुद कीजिए कि मिर्ज़ा साहब एक झूठे, दगाबाज, फरेबी इंसान थे या मिर्ज़ा साहब एक सच्चे इंसान थे। यही उनका मेयार है, उनकी तारीख़ पैदाइश ही उनकी सच्चाई का मेयार है। आपका शुक्रिया, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, आप गौर कीजिएगा इस चीज़ पर।